श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त भाई आपा मानकु वंदे मातरम नमस्कार। आज आलोचना रे विषय होछि अवतार श्रीराम। अवतार श्रीराम संपर्क रे आलोचना करिबा निमंते कोरापुट जिला दामनजोड़ी सस्मिता मिश्र को मैं अनुरोध करछि से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे। सस्मिता अपा। परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म रे मोर प्रणाम एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य भिक्षु अपा भाई को प्रणाम। आज पवित्र श्री राम नवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे श्री रामचंद्र अवतार पुरुष जन्म ग्रहण करथिले। तेणु तांकरी उद्देश्य रे तांकरी जन्म दिवस तांकरी जयंती आमे पालन करूछि। पवित्र श्री राम नवमी को पालन करूछि। आज होछि सेही पवित्र दिवस। तेणु समस्त को श्री राम नवमी उपलक्षे अनेक अभिनंदन शुभेच्छा। तेबे आमे माँ श्री अरविंद लेखारू जानिबा वास्तव रे आमे तो जानिचे श्री राम होछंती अवतार। श्री अरविंद से कथा को किभଳି भाबरे हमको बुझाइछंती से विषय रे आम निकट रे किभଳି सब तत्व गुड़िक स्पष्ट कर देइछंती से कथा को बुझिबार प्रयास करिबा। श्री राम जने अवतार के नुहे एहा जदि भी आमे जानिछु जेते जानिथिले मध्य आम भीतर प्रश्नटी उठु थाए सतरे श्री राम कोन अवतार। कारण आमे देखिछु जेतेबेले रामायण रो समस्त चरित्र गुड़ी को आमे कोनोसी प्रकार तार नाट्य रूपांतर गुड़िक देखु रामायण पाठ करू सबु भितरे आमे देखु अनेक जगह रे श्री रामचंद्र अनेक मानवीय क्रियाकलाप रे लिप्त रही थांती। जेमती सीता को जेतेबेले रावण चोरे नहीं जाइछि एवं श्री रामचंद्र जाइथिले सेतेबेले सेही सुवर्ण मृग पछरे गोडे की जाइछंती आसिकी देखुछंती जे सीता अपहृता सेतेबेले से व्याकुल हे क्रंदन करूछंती। एभले देखि स्वयं पार्वती मध्य संदेह रे पडुथिले ताहा हमें जानिछे से सुंदर कथाटी को। तेबे मनीष तो आमे आम मानक मध्य मध्य अनेक थर एभली भाव आसे जे श्री राम कोन सतरे अवतार। श्री अरविंद ए प्रश्न रो उत्तर रे कहउछंती आज फॉर द अवतारहुड आई एक्सेप्ट इट फॉर राम बिकॉज he fills a place in the scheme and seems to me feel it rightly। यदि अवतारत्व विषय रे कहा जाए अवतारत्व विषय रे यदि आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा श्री अरविंद कहउछंती आई एक्सेप्ट इट जे रामचंद्र होछंती अवतार। कारण से जो स्कीम टी अछि से जो परिकल्पनाटी रही जो 10 अवतार रो जो परिकल्पना ता भितरे से तांकर जो स्थानटी रही जो स्तरटी जो क्रमटी रही सेठी को से यथार्थ भाव रे पूर्ण करूछंती बा तांकर स्थितिटी सेही जो 10 अवतार परिकल्पना भितरे ठीक जगह रे निर्दिष्ट भाव रे रही। तेणु सी अवतार ही से जो स्कीम टी जो 10 अवतार जो पैराबल टी जो नीतिगल्पटी रही आमे ताकू जदि मने पकेबा तार भितरे श्री रामचंद्रंकर स्थानटी किभଳି भाबरे यथार्थ रे स्पष्ट हे उठिची अवतार भाबरे ताहा हमें बुझी परिबा। प्रथमे आमे ए 10 अवतार कथा नेबा जदि
मत्स्य अवतार कथा आमे जानु जे कि बुझिबा जेतेबेले सृष्टि रे क्रमानुवर्ती धारा रे समस्त जीवर बा चेतनार एठी अभिव्यक्ति होछि क्रम अनुसार एठी चेतनार अभिव्यक्ति सृष्टि रे घटुछि तेबे जेतेबेले मत्स्य अवतार प्रथमे आसीचंती तेतेबेले ता पूर्व सब किछि जलमय एवं जल भितरे प्राण शक्तिर प्रथम अभिव्यक्ति जलचर जीव मत्स्य भावरे से आसीचंती तापर कूर्म बा कईछ कच्छप रूप रे आसीचंती जेमति जल भागर स्थल भाग आड़क से प्राणिक अभिव्यक्तिर संप्रसारण हेछि उभयचर जीवटी कूर्म अवतार तापरे आसीचंती वराह अवतार जे कि स्थल रे प्राण शक्तिर आविर्भाव जे कि पशु रो आविर्भाव रो संकेत आमे पाउछे एई अवतार रो तापरे आसीचंती नरसिंह जे कि पशुर मणिषर मध्यवर्ती जीव पशुर मुखमंडल रही मणिष भली शरीर किछि आकृति आसीछि सेमिति पशुर मणिषर मध्यवर्ती स्तरटी से एठी दर्शाउछन्ते तापरे आसीचन्ते वामन अवतार जे कि प्रथम मनुष्य मणिषर प्रथम जो रूप प्रथम अवस्था मनुष्यर शैशव बोली आमे ताकू कहि परिबा छोटिया क्षुद्रकाय वामन ताहा से एठी जस्टिफाई करूछन्ते तापरे आमे देखिले परशुराम आसुछन्ते परशुराम से होछन्ते कि जेंति आमे जानिले परशुराम को कथा आमे जानिचे से किते प्रचंड भावरे प्रतिक्रियाशील थिले जे कि कहा जाय परिबो तो फिजिकल आ वाइटल पावर शारीरिक एवं प्राणिक शक्तिर प्रचंडता तांको भितरे देखा दैछे एवं ताहाको सेठी देखौछन्ते तापर जेतेबेले आमे सेई समान समय रे भी देखिबा जेमति श्री रामचंद्र मध्य सेई समान समय रे से मध्य अवतार तांकर स्थानटी परशुराम को परवर्ती स्तर रे परवर्ती क्रम रे आसुची दश अवतार रे जो क्रम सेतरे श्री राम को स्थान परशुराम को पर तापरे सेठी कोन आसीची परशुराम तिले फिजिकल आ वाइटल पावर रो तीव्रता प्रचंडता को धारण करथिले सेतरे से भारी क्रोधी एवं एमती थिले से समस्त क्षत्रियों को निपात करिबा पई संकल्प नेइथिले आ करूथिले मध्य सेमिति प्रचंडता सेमिति निष्ठुरता सेमिति प्राणिक शक्तिर उद्दामता तांको भितर प्रबल मात्रा रे थिला सेही समय श्री रामचंद्र तांको परवर्ती अवतार जे कि सेही समसामयिक समय रे रहितले कारण आमे देखिजे जेतेबेले शिवधनु भांगिले श्री रामचंद्र सेतेबेले प्रथमे क्रोधित हेतिले परशुराम जेतेबेले सुनिचंती शिवधनुर टंकार से क्रोधित हेचंती किए ए शिवधनु को शिवधनु रे गुण कसिबा पई कहार एते साहस किए ए भली गोटे कांड कला मु ताकू एथि निपात कर देबी ए भली तांको भितर क्रोध आसीची से समसामयिक जदि होइचंती परशुराम एवं श्रीराम को भितर ता परवर्ती स्तर चेतनार आसीची जो थे कि तांको भितरे श्रीअरविंद कहते जो सुपेरियरिटी ऑफ एथिकल पावर ओवर फिजिकल एंड वाइटल पावर जे तांकर जेतेबेले परशुराम कर रही फिजिकल और वाइटल पावर रो प्राबल्य सेतेबेले श्रीराम कर से फिजिकल और वाइटल पावर उपरे आहुरी उत्कर्षता श्रेष्ठता आसीची जे एथिकल पावर नैतिक शक्ति से भली तांकरी स्थान ए क्रम रे दशावतार क्रम रे तांको स्थानटी प्रकृत रे यथार्थ कारण जो क्रम रे विवर्तन धाराटी आसीची सी ही जुगे जुगे
ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ସ୍ତରର ଚେତନାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଆଡକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ, ନୈତିକତାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ବାଛିବେ, ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦଶମ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଲ୍କି, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କଲ୍କି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ, ସିଏ କି ସମସ୍ତ କିଛି ଆଦିମତା, ସମସ୍ତ କିଛି ନୃଶଂସ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମାନବ ଚେତନା ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି, ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ମାନବ ଚେତନାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ପଥ ରୋକୁଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ କି ମାନବ ଚେତନାର କଳୁଷତା, ଆବିଳତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ପଶୁତ୍ୱର, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମ ଭିତରୁ ସେଗୁଡିକୁ କାଢିଦେବେ ଏବଂ ମାନବ ଚେତନାକୁ ସେଇ ନୂତନ ପରାଜ୍ଞାନୀ ମାନବ ଜାତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବେ, ସେଥିଲାଗି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍କି। ଏମିତି ଭାବରେ 10 ଅବତାରର ଯୋଉ ପାରାବଲ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ତାର ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି ରହିଛି, ସେଇ କ୍ରମଟି ରହିଛି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନୈତିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି, ସେଇ ମାନସିକ ଚେତନାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି, ସେଇଠି ଆସି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପରମ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ, ଯିଏକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଏଇ ଚେତନାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ମାନବଟିଏ କରି ଗଢିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅବତାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଅବତାର ଆସନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କାହିଁକି ଏଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କ୍ରମଟା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଠିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅବତାର ଭାବରେ ଏଠି ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସିଏ ହିଁ ଅବତାର ଯିଏକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ଲାଗି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏସେଜେନ୍ଦ ଗୀତାରେ ଏଇ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି, the avatar comes as the manifestation of the divine nature in the human nature। ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଭାଗବତ ପ୍ରକଟନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କେମିତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତିଟି ପ୍ରକଟିତ ହବ, ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ କଳୁଷତା ଭିତରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ, ସେଇ ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତି ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶିଖେଇ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ମଣିଷକୁ ହାତ ଧରି ଉଠେଇ ନେବେ, ଏଇ ଜାଗତିକ ଚେତନାକୁ ଉଠେଇ ନେବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ତାହା ସେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଭଗବତ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକଟନ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ, ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେମିତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ମଣିଷର ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ, ନୀତିଗତ ଆଦର୍ଶ ସେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ନିଜର ନୀତି, ନିଜର ଚିନ୍ତା, ନିଜର ଭାବ, ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଏଇଠି ପ୍ରବେଶ କରେଇବେ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଏସବୁରୁ ଶିଖିବ, ଏଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢି ଉଠିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ଯିବ, ସେଇ ଭଗବାନରେ ସେ ପରିଣତ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି
ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି କ୍ରମେ 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 ଆଗେଇ ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଭାବ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆଦର୍ଶ ସିଏ ନିଜେ ହେଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ। ତା ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସେଇ ପୃଥିବୀର ଚେତନାକୁ। ସେ ଉଠିଯିବ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଘୋଷଣା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରବେଶର ଦ୍ୱାର। ନିଜର ମାନବତ୍ୱ ସହିତ ଭାଗବତ ସତ୍ତାର ଏକତ୍ୱର କଥା ସେମାନେ ଏଠି କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଜଣେ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଅନୁକରଣ କରିବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଆଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଇ ହଉଛି ଅବତାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ କି ମାନବ ଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦଶାବତାରର କଥା କୁହାଗଲା, ଯୋଉଠିକି ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଭାଇଟାଲ ପାୱାର, ଭୌତିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେଇଠି ତାକୁ ସେ ସଂଯମ କରିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତାକୁ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଏଥିକାଲ ପାୱାର ର ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏଇ ପ୍ରାବଲ୍ୟକୁ, ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଏଇ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଦେଖିକି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ। ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛ ତ, ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ଧନୁକୁ ଗୁଣ କଷିବିଲ ଦେଖିବା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂଯମ ଆଣିବାକୁ ହବ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଥା। ସେଇ ଯୋଉ ପାୱାର, ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ପାୱାର ଆଉ ଭାଇଟାଲ ପାୱାର ଉପରେ ଏକ ସଂଯମ, ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେଇଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଜେ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୋଧ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଏଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିହୀନ କରିବେ ବୋଲି, ତାହା ସେଠି ସେ ତ୍ୟାଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ଦାମତା ତାଙ୍କର କମି ଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ତାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଛି। ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଏଇ ନୈତିକତା, ଏଇ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଯାହା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଘଟଣା, ଯାହାକି ସେତେବେଳର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଯାହା ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାହା ଏଇଠି ସଂଗଠିତ ହେଲା। ସେହି ଚେତନା ଉପରେ ଏଇ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା, ତାହା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, because when I read the Ramayana, I feel a great afflatus which I recognize and which makes of its story mere fancy tale, though it seems a parable of a great critical transitional event that happened in the terrestrial evolution, and gives to the main character's personality and action a significance of the large typical cosmic kind. ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମାୟଣ ପଢେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଏକ ଦୈବିକ ଅନୁପ୍ରେରଣା, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଆମେ ଭାବିବାନି। ଏହା ଯଦିଓ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ପରିରାଇଜର କାହାଣୀ ପରି, ଯଦି ଏହା ଗୋଟେ ନୀତି ଗଳ୍ପ ପରି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଏଇଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ତା ଭିତରୁ ଆଭାସ ପାଉଛେ। କାରଣ ଏହାର ଯୋଉ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଇ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଛି। ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ, ଏକ ନମୁନା ରୂପରେ ଏଇ ଜଗତରେ
से प्रतिष्ठित होइछि। भारी गुरुत्वपूर्ण एई कथा। प्रकृत रे श्रीराम होछन्ति सेई अवतार जे कि यथार्थ भावरे यथार्थ समय एई विवर्तन धारा को दिग्दर्शन दैछन्ति, परिचालित करिछन्ति। निजर आदर्श एवं निजर नीति निजर जो धर्म ताकू नै ए सृष्टि को आगे नैछन्ति। ताहा ही श्री अरविंद कहउछन्ति अवतारंकर जहा कार्य ताकू से जस्टिफाई करछन्ति। ताहले श्री राम अवतार भावरे कोन सब महत्वपूर्ण कार्य करिछन्ति? हमको लागिबो एई प्रश्नटी आम भितर आसीबो से जदि अवतार से कोन एठी महत्वपूर्ण कार्य कोन सब करिछन्ति। श्री अरविंद कहउछन्ति द अवतार इज नॉट बाउंड टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन। अवतार बाध्य नुहंती किछि असाधारण उल्लेख योग्य कार्य करिबे बोली, किंतु but he is bound to give his act or his work or what he is, any one of these or all, a significant and an effective power that are part of something essential to be done in the history of earth and its races. अवतार बाध्य नुहंती जैसे कि सब बेले एमती असाधारण उल्लेख योग्य कार्य सब करुथिबे, किंतु से बाध्य गोटे कथा करिबा पाई जे तांकर जो कार्यावली तांकर जो कर्मधारा सेथिरे सी जहा भी ए सबरे बा ए सब किछि रे बा कोनसी गोटी करे तांक कार्यधारा हो तांकर कार्य हो बा सी निजे हुंतु ए सब गुडी हो बा एथरो जे कोनसी गोटी एक हो गोटे तात्पर्य बा गुरुत्व देबे जहा कि ए सृष्टि रे एक फलप्रद शक्ति जहा कि एठी आदर्श भावरे रहिबो, जहा कि अत्यावश्यक, जहा ए सृष्टि पाई अति आवश्यक कथा एवं ए पृथ्वी इतिहास रे ए जाति पाई जहा अति आवश्यक तांको व्यक्तित्व भितरे हो तांको कार्यधारा भितरे हो से तांको एटी को गुरुत्व दबा को हबो जे जहा को नै कि ए विवर्तन धारा रे ए जाति हो ए पृथ्वी हो निश्चित एक महत्व को अनुभव करिबो एवं ता भितरु से अग्रगति पाई एक शिक्षा लाभ करिबो। एमती गोटे स्थिति जणे अवतार करिबा को बाध्य, एमती गोटे कार्य जणे अवतार करिवे ताहा से करूछन्ते। श्री रामचंद्र ताहा करिछन्ते। से मानव जाति को सेई समय रे जो प्रकार नैतिक बोध शिक्षा दे तार प्राणिक शक्तिर प्रचंडता उद्दामता को पशुत्व भितर मनिषटी सृष्टि हेछि, सेई पशुत्व को से जोर करी धरिथिला, सेई चेतना भितर मानव चेतना रहिथिला ताकू से सेतेबेले पूरा पूरी शिखाई दउछन्ती जे केमिति संयम करबा को हबा निजको। आमे देखुचे जेते सब श्री रामंकर जीवन जेते को कहानी जहा जहा घटना आमे सबुथिरे देखुचे से पितृ सत्य पाली वन को पळेले, से एठी प्रतिरोध कलेनी। काहे कि प्रतिरोध कलेनी? कारण प्राणी को जो उद्दामता जो प्रचंडता से प्रतिरोध करिथांता ताकू से संयम कले। काहे कि से चाहे राजगादी, से चाहे क्षमता, से चाहे शक्ति, से चाहे सबु ऊपर राजत्व, से ताकू नियंत्रित कले। जदि आवश्यक पड़े एहा को मध्य नियंत्रण रे रखा जाय पारे ताहा से शिक्षा देले। सबु समय रे एहर से प्रचंडता देखै परिथांते किंतु संयम करिसंती, आज्ञानुवर्ती हिचंती, धर्म न्याय ए सब को पालन करिवा पई सदा सर्वदा तत्पर हेई उठिचंती। निजर समस्त जो प्राणिक एवं शारीरिक शक्ति को संयम करिसंती सब स्थान रे जेउठी जेतिकी आवश्यक ताहार नियंत्रण से चेतना को शिखेले। विवर्तन धारा रे ए जाति को चेता शिक्षा दैछन्ति। तेनु से जने धर्म प्रवर्तक हवा को बाध्य नहंती। से सब बेले जने किछि धर्म प्रवर्तन करिवे
जड़े अवतार हेले ताहा नुहे से बाध्य नुहंती सी जड़े उपलब्धि करता हवा दरकार जड़े प्रतिष्ठाता हवा दरकार जे कि आदर्श को प्रतिष्ठा करिवे से जड़े निजे उपलब्धि करिथिबा व्यक्तित्व हेतिबे बाह्य कथा गुड़िक को नेकरी किछ गोटे धर्म प्रवर्तन करिबा तांकर कार्य नुहे अवतारंकर तेणु सी निजे उपलब्धि रे जो कथा को आनिथिबे ताहा ही सी एठी प्रतिष्ठा करिवे सेही आदर्श रे निजको से गढ़िथिबे एवं ताहा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ प्रेरणादायी होथुबो जहाँकि एक मौलिक आवश्यकता एई विवर्तन धारारे एई कार्य करिबा ପାଇଁ ही तो अवतार आसंती एहा ही मौलिक आवश्यकता कारण सृष्टि को बाट देखैबा कार्य होची अवतारंकर सृष्टि को परिचालित करिबा लक्ष्य दिगरे ताहा ही अवतारंकर कार्य जेतेबेले सृष्टि तार निजस्व धारारे बुड़ी जाई थाए से जानि पारेनी पथ कुआडे जीवाको केमिति हबो किछि मार्गदर्शन पाएनी सेही समय ही अवतार आसी परिचालित करिथांते जहाँ श्री रामचंद्र तांकर स्थान रे यथार्थ भाव रे करिछन श्री रामचंद्र आउरे कोन कोन करिछंती ताहा भी प्रभु श्री अरविंद कहउछंती हिज बिजनेस वाज टू डिस्ट्रॉय रावण एंड टू एस्टैब्लिश रामराज्य तांकर कार्य कोन थिला रावण को से मारिबे एवं रामराज्य प्रतिष्ठा करिवे रावण कोन रावण को आमे जानिछे से जने वेदज्ञ पंडित शिवतांडव स्तोत्र रचयिता महान शिव भक्त किंतु ताको नाश करिबा कोन आवश्यक पड़िला काहे कि तार विनाश करिवे एवं रामराज्यर प्रतिष्ठा करिवे रावण होची राक्षस काहे कि से राक्षस सी होची काम वासना क्रोध लोभ अहंकार आसक्ति ए सबुर एक मूर्तिमंत प्रतीक ताहार विनाश होबा ए सृष्टि को शिखेबा तांकर कार्य से सबुर किभଳି दमन करा जीव एवं तुच्छ प्रतिष्ठा हबो अर्थात एई मर्यादा पुरुषोत्तम जो चेतना ताहार प्रतिष्ठा हबो एई समस्त राक्षसत्व ए जो पशुत्व एई भଳି नीच चेतना प्राणिक एवं भौतिक चेतनार एई प्राबल्य को दमन करा जाय कि भଳି नैतिकतार आदर्श को एटी प्रतिष्ठा करा जीव ताहा से करछन सबु एई स्थिरता भितरे से केमिति एक सात्विक सभ्य मानव सृष्टि करिवे ताहा केमिति एटी प्रतिष्ठित हबो सेई मानवटी ताहा ही तांकर कार्य थिला एवं ता भितरे गोटे विचार शक्ति द्वारा से केमिति तार सूक्ष्म भावावेग गुडी को विकास करिवो तार भितरे नैतिकतार विकास हबो ता भितरे नैतिक आदर्श को से केमिति धरि रखिबो सत्य आज्ञानुवर्तिता सहयोगिता संगति एवं सबु भितरे केमिति एक संगतिपूर्ण सौहार्द्यपूर्ण जीवनटी बंचिबा को हबो केवल निजर अहंकार को धरी सब किछि जोर जबरदस्ती अधिकार करिबा एई चेतना भितरु किभଳି मानव जाति एई भଳି सत्य आज्ञानुवर्तिता सहयोगिता संगतिपूर्ण वातावरण भितर को जीव केमिति तार संयमता आसीबो तार प्राण उपरे भौतिक चेतना उपरे ताहा ही से एथि प्रतिष्ठित करिछन्ति जो एई जगत एई पृथ्वी जेतेबेले जो समय की ऑक्युपाइड बाय अनर्किक फोर्सेस और आज एक विशृंखल शक्ति गुड़िक द्वारा जेतेबेले जगत अधिकृत हेकी थिला द एनिमल माइंड एंड द पावर्स ऑफ द वाइटल ईगो जो माने की एनिमल माइंड के बानर माने जो माने की पशु भितरे मनर टिके टिके विकास होउची सेही पशुत्वर मन को धारण करितिबा बानर गुड़िक थिले एवं पावर्स ऑफ द वाइटल ईगो थिला जो माने के राक्षस माने थिले सेही मानको भितरे तांकर सैटिस्फैक्शन पाई से माने एठी राजत्व करुतिले एई समग्र जगत तांकर द्वारा अधिकृत हेकी थिला आमे देखिबा बहुत गुडे बानर सेना श्रीराम कार्य सहायता करुथिले
ପତ୍ନୀ ଏତେ ବାନର ଥିଲେ, ଚେତନା ଏଇ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ତର କି ଆନିମାଲ ମାଇଣ୍ଡର ସ୍ତର, ସେଇ ପାଶବିକ ମନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଚେତନା, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ଅହଙ୍କାର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ରାକ୍ଷସ ଚେତନା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାନବ ଜାତିର ଚେତନା ଏଇଭଳି ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ସିଏ ଆସି ଏଇରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକର କିଭଳି ଦମନ ହବ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାଳିକୁ ମାରିଲେ, ସେଇ କଥାଟିରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର, ସେ ବାଳିକୁ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି କାହିଁକି ମାରିଲେ? ସିଧାସଳଖ ତ ଯାଇକିରି ମାରିଥାନ୍ତେ, ସେ କାହିଁକି ଲୁଚିକିରି ମାରିଲେ? ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଗେନି ଯେ ସେ ଅବତାର ବୋଲି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କଲେ? ସେ ତ ନିଜ ଅବତାର, ସେ ସବୁ କିଛି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଏମିତି ସେ ଲୁଚିକି ମାରିଲେ? ଯାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିଛେ, ଆଉ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିକି ବାଳିକୁ ଦୂରରୁ ମାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱାଜ ନଟ୍ ହିଜ୍ ବିଜନେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦ କମେଡି ଅଫ ଦ chivalrous କ୍ଷତ୍ରିୟ with the formidable brute beast that was Bali. It was his business to kill him and get the animal under his control. ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବିରୋଚିତ କ୍ଷତ୍ରିୟଚିତ ଯୋଉ ସାହସିକତା ଦେଖେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଜୟ ନୃଶଂସ ପଶୁଟି ବାଳି ଯେ ଥିଲା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏଇଠି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା କଣ, କୋଉ ଉପରେ? ସେଇ ଆନିମଲଟିକୁ, ସେ ପଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କର ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା। ଅର୍ଥାତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଳିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଧ କଲେ, ତାହାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ତାହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏଇ କଥାକୁ ସୂଚେଇଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଜୟ ନୃଶଂସ ପଶୁତ୍ୱର ଚେତନାକୁ ସିଏ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଲେ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିଲେ। ତାହା କି ପ୍ରକାର ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଚେତନାର ଦମନ କରି ଏଇ ନୈତିକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାରି ଉପରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସେ ଆସୁ ସେଇ ପଶୁତ୍ୱର ଚେତନା, ସେଇ ନୃଶଂସତାର ଚେତନା, ସେଇ ଦୁର୍ଜୟ ପଶୁର ଯୋଉ ଚେତନା, ତାକୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି। ଏତେ ବିଶାଳ ବଳଶାଳୀ, ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, ଏତେ ଦୁର୍ଜୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ନୈତିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହବ, ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରିବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖେଇବା ଏଠି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏକ ସାତ୍ୱିକ ମଣିଷର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ତାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଫେଥଫୁଲ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବେ ବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ହେବେ, ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହେବେ ବା ଜଣେ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ହେବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ସେ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଫେଥଫୁଲ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିକୁ। ଯେତେବେଳେ କି ରାଜା ମାନେ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ବରଣ କରୁଥିଲେ, ଏହା କୌଣସି ଅପରାଧ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ, ଭାବାବେଗ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉଗୁଡିକ କି କାମବାସନା ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଥିଲା ଏବଂ ନାରୀ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବଣତା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ଦମନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଫେଥଫୁଲ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହବା,
ଜଣେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି। ଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ସନ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ବି ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥଙ୍କ ଯୋଉ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବଣକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ବଳି ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ? ତାହା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାବାବେଗକୁ ଚାପି ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଶିଖିବା ଦରକାର ଏ ମାନବ ସମାଜ। ତାହା ସେ କରେଇଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏତେ ଗୋଟେ କୋମଳମତି ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଖୁଣ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାତା ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଯିଏକି ବଡ ଭାଇ ଭାବରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋମଳତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ହବ, ସେଥିରେ ନୃଶଂସତା, ସେଥିରେ ଉଦାମତା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭାଗ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକରେ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୁରା ଗୌଣ କରିଦେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭରତ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ନଉ, ସେ ନଉ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବଣକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହସି ହସିକି ବଡ ଭାଇ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୋମଳ ସ୍ନେହ ଭରା ବଡ ଭାଇଟିଏ ହବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ବଡ ଭାଇ ଜମି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବନି, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିବନି, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିକୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆଉଟକାଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଯିଏକି ନିଚ ଜାତିର ଶବର ଜାତି ଗୁହକ ସହିତ ସେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଏମିତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯୋଉଠି ନିଚ ଜାତି ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆନିମାଲ ଲିଡର ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡର ବି ବନ୍ଧୁ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ, ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଭଲଚର ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଟାୟୁ ଭଳି ଗୋଟେ ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ସିଏ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ରାକ୍ଷସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି, ବିଭୀଷଣ ସହିତ। କମ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ମାନବ ଚେତନାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇଗୁଡିକୁ କରିବାକୁ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପଶୁତ୍ୱର ଚେତନା ଭିତରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା, ରାକ୍ଷସତ୍ୱ ଭିତରେ ସବୁଥିରେ ମାଡ ଗୋଳ, ଯୁଦ୍ଧ, ହିଂସା ସବୁଥିରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ତାହାରି ଭିତରେ ସେଇର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ନିଜେ ତାର ଆଦର୍ଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସେ ଯାହା ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପୁରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବଟି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଯୋଉଗୁଡିକୁ ସେ କେବେ ପରିହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ବାସ୍ତବରେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ, ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ଦାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଶିବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ସେ ସବୁ ଏଗୁଡିକ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶିବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଆହୁରି ହାରମୋନିୟସ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ ମିଶିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏମିତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ଶିବିଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ଦେହକୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟି ସିଏ ଏମିତି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରି ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଆଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିହବ ସେଇ ଆଦର୍ଶଟି ସିଏ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳିଦବା, ନଷ୍ଟ କରିଦବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି।
ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକ ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ନିଜେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆହୁରି ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରି ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ତରଫା ହେଇ ସେ ନିଜକୁ କେବଳ ଜାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ କିଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ସଜାଡି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ, ନିଜର ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବଧାରା ଭିତରେ, ଏବଂ ଏଇ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସଡ ହବ। ସବୁ ଜଣେ ରାଜା ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବା ଶିବଙ୍କ ଭଳି, ସେ କେମିତି ପାଳିବାକୁ ହବ ପ୍ରଜାକୁ, ତାହା ସେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ କିଭଳି ହେଇପାରିବ, କେମିତି ପ୍ରଜାର ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, କେମିତି ନିଜର କେବଳ ମତଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଏଠି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଠି କେମିତି ଶୁଣାଯିବ, ସେ କଥାକୁ କେମିତି ତାର ଖୁସି ଲାଗି ଏଇ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ପରିଯୋଜନା ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଆହୁରି ହାରମୋନିୟସ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ଆଉ ସବୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଆଦର୍ଶଟି ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ସତ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଏସବୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ ଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାମୂହିକତାର ଭାବ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜୀବନଧାରା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ସେ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ତାହା ହିଁ ତ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ତାହା ଆଜି ଯାଏ ଆମେ କହୁଛେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ରାମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, କାହିଁକି ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଏତେ ବିଶାଳ ଆଦର୍ଶ କେମିତି ହେଇକି ରହିଛି? ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମାନବ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନବ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଗୁଡିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡିକ କେମିତି ସିଦ୍ଧ ହବ ନିଜେ ତାର ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, କିଭଳି ଭାବରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହବାର ଥିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 14 ବର୍ଷ, ଜୀବନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 14 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି, ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ସତ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଆମକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହବ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାବି, ନିଜର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ତାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେଇ ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲି ଇଟ୍ ୱାଜ ରାମସ୍ ବିଜନେସ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସେଫ୍ ଫର ଦ ଆଇଡିଆଲ ଅଫ ଦ ସାତ୍विक ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବାଇ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଦ ସଭରେନିଟି ଅଫ ରାବଣ ଦ ରାକ୍ଷସ ମିନାସ। ଏଇ ରାକ୍ଷସର ଭୟ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ରହିଥିଲା ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ସେଇ ସ୍ତରର ଚେତନା ଭିତରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏହାର ଯୋଉ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ତାହା ଯୋଉ ଚାରିଆଡେ ମାଡିକି ରହିଥିଲା ଚେତନା ଭିତରେ, ସେ ହିଁ ରାବଣ। ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସାତ୍विକ ମାନବର ଚେତନାକୁ ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ପ୍ରାବଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସାତ୍ବିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ କ୍ରିଏଟିଭ ଇମ୍ପଲ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ଅବତାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ ଆବେଗରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ନେଇକରି ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପୁରାପୁରି ଯେମିତି ମୋହର ବାଜିକି ରହିଛି,
ତାହା ଏତେ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ମିଲେନିୟମ୍ସ ଧରିକି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରିକି ମାନବ ଜାତି ତାର ଅନୁକରଣ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଯାଏ ମଣିଷଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନବ ଜାତି ସବୁବେଳେ ଅନୁକରଣ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କଥା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମାୟଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଜାଣିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉଛେ। ଏଇଗୁଡିକୁ କାହାଣୀ ବୋଲି ଯଦି ଭାବିବା, ପୁରାଣ କଥା ବୋଲି ଭାବିବା, କି କିଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବିବା, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଶ୍ରୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ସେମାନେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି, ଏଗୁଡିକ କାହାଣୀ ମାତ୍ର, ବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ କେବଳ କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରଟିଏ ବୋଲି ଯଦି ଭାବିବା, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଏଇଠି ଆମକୁ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛି, ଯୋଉ କାହାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛି, ଆମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡର ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆମକୁ ଉନ୍ନତତର ଚେତନା ଆଡକୁ ବାହି ନେଉଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢି ହେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଆମ ଚେତନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ସଂଯତ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ଆମକୁ ଯିବା ଲାଗି ତାହା ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏକ ମହାନ ଅବତାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହାଣୀର ଏକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ରହିଗଲେ ହବ ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଅବତାର ଯିଏକି ମାନବ ଜାତିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବ ଆମର ଆନ୍ତର ଚେତନାକୁ, ଏଇ ମାନବ ଜାତିର ଆନ୍ତର ଚେତନାକୁ, ତାର ଜୀବନକୁ, ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି, ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଅବତାର ଯିଏକି ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ହେଇ ନିଜେ ଏଯାବତ୍ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆପା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ମାନବ ଜପ ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ରେଡି, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମା 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 Over.